Good morning, students. Today we will discuss about the second part of compounds of non-transition elements and with a special focus on silicates. Silicates are the minerals containing silicon and oxygen in tetrahedral SiO4 4- units which are linked together in several patterns. We know that silicon belongs to the carbon family, okay, and contains 4 electrons in the outermost shell. The excited state of silicon has the configuration 3s1, 3px1, 3py1 and 3pz1. നമ്മുടെ കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1 and they undergo sp3 hybridization and forms 4 equivalent sp3 hybrid orbitals of equivalent energy and identical shape, and they are directed towards the corners of a regular tetrahedron. Similarly, in silicate also, the outermost outermost orbitals of silicon undergo hybridization. Which type of hybridization? They undergo sp3 hybridization and forms 4 equivalent hybrid orbitals of equivalent energy and identical shape, and they are directed towards the corners of a regular tetrahedron. And each hybrid orbital of these silicon atoms then combines with the p orbitals of O- ions. Okay, and this leads to the formation of SiO4 4- units. Okay, and except sodium silicate, that is Na2SiO3, all other silicates are insoluble in water. This is due to the great strength of silicon-oxygen bond. The bond can be broken only on treatment with the strong reagents like hydrofluoric acids. Then the electronegativity of oxygen is 3.5 and that of silicon is 1.9. That means the electronegativity difference between silicon and oxygen is 1.6. This value suggests that silicon-oxygen bond, even though it is covalent in nature, has an appreciable degree of ionic character. Okay, this is the electronic configuration of silicon and the hybridization involved in SiO4 4- and the 4 bonds, the type of bonding. This is the structure of SiO4 4- unit. Silicon occupies the middle portion of this tetrahedron and oxygen O- ions occupy the corners of the tetrahedron, and this can be simply represented in this form. Here these blue circles represents oxygen atoms, whereas this black circle represents silicon atom. Okay, നമ്മൾ ഇതൊരു മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ നോക്കുകയാണ്. ഈ ഓക്സിജനിൽ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാന്ന് വെച്ചോ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിലിക്കണിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ ഓക്സിജൻ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിലിക്കൺ ഇവിടെയുണ്ട്, സിലിക്കണിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലായിട്ട് ആ ഓക്സിജൻ നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈ 3 ഓക്സിജൻ O- അയോൺസും ഈ രീതിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ SiO4 4- റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. And depending upon the type of linkage, okay, depending upon the type of linkage of SiO4 4- with other silicate ions, silicates can be classified into different types. Okay, നോക്കാം. Depending upon the linkage of SiO4 4- tetrahedral units, the silicates may be classified into orthosilicate, pyrosilicate, chain silicate, cyclic silicate, sheet silicate and 3-dimensional silicates. Let's see what are orthosilicates. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? SiO4 4- ബേസിക് യൂണിറ്റ് വരുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഓർത്തോസിലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു.
ഒറ്റ ഒരു യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ SiO4- ആയിരിക്കും അതിന്റെ ആ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിർക്കോൺ, വിൽമനൈറ്റ് എല്ലാം അതിനുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കേറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്നവരാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ another type, second type of silicates are pyrosilicates. പൈറോസിലിക്കേറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പം ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്ര മാത്രം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും O- ആയിരുന്നു, SiO4- അതായത് ഒരു സിലിക്കൺ 4 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് O- അയോൺസുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ there is a bridging oxygen per silicon atom. ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, മറ്റൊരു സിലിക്കേറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് എങ്ങനെ വരും ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, Si2O7 Here then 6 negative charges on two metal atoms. It shares the negative charges with the two metal ions. Okay, example is thottwetite ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കാൻഡിയം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് വരുന്നത്. SC എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൻഡിയം, SC2Si2O7. Okay, here the basic unit is, structural unit is Si2O7 6- ions ആണ്. Okay, ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. Now let's see chain silicates. നമ്മൾ പൈറോസിലിക്കേറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ഓക്സിജൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരും, ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ്സിനകത്തേക്ക് വരും. ആൻഡ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഈസ് SiO3N2N- and the primary unit is SiO3 2-. Here the 2 negative charges per silicon atoms. There is a total of 3 oxygen atoms per silicon atom. Primary unit is SiO3 2-. These chains are found in minerals called pyroxenes. Okay, pyroxenes എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മിനറൽസിൽ കാണുന്നത് ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ്സ് ആണ്. അത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ്. അതായത് ഒരു ചെയിൻ വെച്ചു, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അടുത്ത ചെയിൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ടൈപ്പിലുള്ള സിലിക്കേറ്റ്സിനെയാണ് ഡബിൾ ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആംഫിബോൾസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. And the basic unit is Si4O11 6-. Si4O11 6-. Here you can see that ഈ ഒരു സിലിക്കേറ്റ് യൂണിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഇവിടെയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു, ഈ ഒരു SiO4 ഷെയർ ചെയ്തു, ഇത് വേറൊരു സിലിക്ക യൂണിറ്റുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത് മറ്റൊരു ഈ ഒരു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സിലിക്ക യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ 1 2 3 ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുക, മറ്റ് സിലിക്കേറ്റ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു സിലിക്കേറ്റ് യൂണിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്, മറ്റു 3 എണ്ണമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, these are the examples. Then another type of silicates are cyclic silicates. ഇവിടെ 2 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ബ്രിഡ്ജിങ്ങിന് പോകുന്നത്. Here also there are formed by sharing 2 oxygens per silicon atom, resulting in the formation of a cyclic structure. Here also the primary unit is SiO3 2-, as in the case of ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ്സ്. സിംഗിൾ ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റ്സിന്റെ കേസിനകത്ത് വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, ഇത് നീണ്ട ചെയിനായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത്. ഇവരെന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവരിവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then the fifth type of silicates are sheet silicates.
ഷീറ്റ് സിലിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, 3 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ബ്രിഡ്ജിങ്ങിന് പോവാണ്. ഡബിൾ ചെയിൻ സിലിക്കേറ്റിനകത്തും എന്താണ് 3 ഓക്സിജൻസും എന്താണ് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഷീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പരന്ന് കിടക്കുവാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ O- കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇവിടെ O- ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മറ്റ് സിലിക്കേറ്റ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കിത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് ആക്ച്വലി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എല്ലാം ഈ ഒരു ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ഷീറ്റ് സിലിക്കേറ്റ്സ്. ഷീറ്റ് സിലിക്കേറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയേ. ഷെയറിംഗ് ഓഫ് 3 ബ്രിഡ്ജിംഗ് ഓക്സിജൻസ് പെർ സിലിക്കൺ ആറ്റം ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റ് 2D sheets. Each silica tetrahedron shares 3 corner oxygen atoms with other tetrahedra. The oxygen atom shown around the silicon atom is the one that does not form bridge and hence carries a negative charge. നോക്കാം, നമുക്ക് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിലോട്ടൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു സിലിക്കേറ്റ് യൂണിറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ഓക്സിജൻസും ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുക. ഇത് മാത്രം ഉണ്ട് എന്താ ഷെയർ ചെയ്യാതെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നവര്. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The oxygen atom shown around the silicon atom is the one that does not form bridge and hence carries a negative charge. There is one negative charge on the sheet is neutralized by the positive charge of the binding cations lying in between such sheets. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്നത് സിലിക്കേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മെറ്റൽ അയോൺസ് എവിടെ പല ഷീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കും. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, ഈ മെറ്റൽ അയോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് ബൈൻഡിങ് കാറ്റയോൺസ് ലൈയിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സച്ച് ഷീറ്റ്സ്. Such substances cleave readily into thin sheets as in micas, which are silicates or aluminosilicates of this type. Example are kaolinite and talc. Okay, these are sheet silicates. And the 6th variety of silicates are 3-dimensional silicates. Here all the 4 oxygen per silicon atom are bridging atoms. അപ്പം നമ്മള് ഷീറ്റ് സിലിക്കേറ്റ്സിനകത്ത് O- ഒരെണ്ണം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ, അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് O- എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ 3D സിലിക്കേറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. അവിടെയും എന്ത് ചെയ്തു, ആ O- മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് മറ്റൊരു സിലിക്കേറ്റ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ 4 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ബ്രിഡ്ജിങ്ങിന് വിധേയമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, 3D സിലിക്കേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നത്. All the 4 oxygen per silicon atom are bridging atoms. Such silicates are neutral. There is no metal cations in this structure. General formula is SiO2 N times. Examples are quartz, tridymite, cristobalite, etc. However, sometimes silicate unit is replaced by alumni, that is AlO4 5- unit in the tetrahedral position in the SiO2 lattice. In such cases, the presence of an additional monovalent cation is necessary to maintain electrical neutrality. Okay, and the examples of 3D silicates are feldspar, zeolite, etc. And not 3D silicate in which SiO4 unit is replaced by alumina, that is not alumina, that is AlO4 5- units. ഫെൽസ്പാറും സിയോലൈറ്റും എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള 3D സിലിക്കേറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, now let's conclude our session. In this class we discussed about different types of these silicates. Thank you.